دوستوں کیا آپ جانتے ہیں عزت کبھی مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں، ہماری بات کو سنیں، ہماری موجودگی کو محسوس کریں اور ہمیں وہ مقام دیں جس کے ہم مستحق ہیں، اور خاص طور پر جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم ان سے بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری قدر کریں، ہمارے جذبات کو سمجھیں اور ہمیں اہمیت دیں۔ لیکن اکثر ہوتا کیا ہے، ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں، جتنا بھی خلوص دیتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک تلخ سچ ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید ہم میں ہی کچھ کمی ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ اصول اپناتے ہی نہیں جو عزت اور اہمیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ نرمی کو کمزوری سمجھ بیٹھتے ہیں، خاموشی کو بے وقوفی اور خلوص کو سستا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لایا ہوں 10 ایسے طاقتور اصول جو اگر آپ نے سمجھ کر اپنائے تو لوگ نہ صرف آپ کو ویلیو دیں گے بلکہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس کریں گے۔ یہ اصول زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہی ہے وہ ڈارک سائیکالوجی جو دوسروں کو خاموشی سے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ آپ کو عزت دیں، آپ کو ویلیو دیں، آپ کی بات کو اہمیت دیں۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ اب آپ صرف نظر نہیں آئیں گے بلکہ محسوس کیے جائیں گے۔ پہلا اصول، خود کو عزت دیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو سب سے پہلے خود کو عزت دینا سیکھیں، کیونکہ دنیا ہمیں ویسا ہی دیکھتی ہے جیسا ہم خود کو دکھاتے ہیں۔ اگر ہم ہر وقت خود کو کمتر محسوس کریں گے، اپنی رائے کو دبا لیں گے، دوسروں کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے تو لوگ آپ کو سنجیدہ نہیں لیں گے۔ یاد رکھیں، خاموش رہنا کمزوری نہیں، یہ وقار کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی ہو۔ جب آپ خود کو عزت دیں گے تو آپ کا انداز، آپ کی چال، آپ کے بات کرنے کا طریقہ سب بدل جائے گا، اور یہی تبدیلی دوسروں کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اپنی قدر جانتا ہے، اسے معمولی نہیں سمجھا جا سکتا۔ آج سے عہد کریں، نہ خود کو کمتر سمجھیں، نہ کسی کے سامنے خود کو جھکائیں، کیونکہ جو خود اپنی عزت کرتا ہے دنیا اس کی بے عزتی نہیں کر سکتی۔ دوسرا اصول، حدود مقرر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں تو اپنی زندگی میں حدود بنائیے۔ ہر رشتہ، ہر تعلق خوبصورت تبھی بنتا ہے جب اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ کب، کون، کتنی دیر آپ سے بات کرے، کون آپ کی ذاتی زندگی میں دخل دے سکتا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے، دوسروں کا نہیں۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کو خوش رکھنے کے چکر میں اپنی سرحدیں مٹا دیتے ہیں، اپنی حدود کو ختم کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ آپ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو انسان اپنی حدود طے نہیں کرتا اس کی زندگی دوسروں کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ تو آج سے یہ طے کیجئے کہ ہر کسی کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے۔ رشتے نبھائیے مگر اپنی خودداری بیچ کر نہیں۔ جس کا جو مقام ہے وہی رکھیں۔ نہ زیادہ قریب آنے دیں، نہ خود بہت آگے بڑھیں۔ نہ زیادہ قریب آنے دیں اور نہ خود بہت آگے بڑھیں۔ یہی وہ رویہ ہے جو آپ کی قیمت بڑھاتا ہے اور آپ کو عزت کا حقدار بناتا ہے۔ تیسرا اصول، نہیں کہنا سیکھیں۔ ہاں کہنا آسان ہے مگر نہیں کہنا آپ کی اصل طاقت ہے۔ جو انسان ہر وقت دوسروں کے لیے دستیاب رہتا ہے، ہر کام پر ہاں کہتا ہے، وقت پر، جذبے پر، صحت پر سمجھوتا کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی عزت میں خود مٹا دیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی عزت خود مٹا دیتا ہے۔ دنیا ایسے لوگوں کو استعمال کرتی ہے پھر بھول جاتی ہے۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کی توانائی محدود ہے، اس لیے اسے ہر ایک پر خرچ نہ کریں۔ جب آپ نہیں کہتے ہیں تو آپ اپنی اہمیت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ مت سوچیے کہ نہ کہنے سے لوگ ناراض ہوں گے۔ جو لوگ صرف آپ کی ہاں چاہتے ہیں وہ کبھی آپ کی اصل قدر نہیں جانتے۔ تو آج سے طے کریں، جہاں دل نہ مانے، وقت نہ ہو یا احساس ہو کہ یہ آپ کے اصول کے خلاف ہے، وہاں صاف اور پرامن انداز میں نہیں کہیے، کیونکہ جو شخص نہیں کہنا جانتا ہے وہی خود کو بچاتا ہے اور اپنی ویلیو کو بڑھاتا ہے۔ چوتھا اصول، اپنے وقت کی قدر کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز وقت ہے؟ پیسہ واپس آ سکتا ہے، لوگ واپس آ سکتے ہیں، لیکن جو وقت چلا گیا وہ کبھی نہیں لوٹتا۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اپنا قیمتی وقت ان کاموں پر ضائع کرتے ہیں جن کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی مقصد۔ کبھی کسی کی فضول باتیں سننا، کبھی سوشل میڈیا پر گھنٹوں اسکرولنگ، کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہمیں صرف نیچے گراتے ہیں۔ ایسے میں نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ ہماری توانائی، ہمارا فوکس اور زندگی کے بڑے مواقع بھی ہم سے چھن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنے وقت کو قیمتی مانتا ہے دنیا بھی اسے قیمتی سمجھتی ہے۔ آپ کے دن کا ہر لمحہ آپ کے مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے، اس لیے آج سے فیصلہ کریں اپنے وقت کو فضول لوگوں، باتوں اور عادتوں پر ضائع نہیں کرنا۔ اپنے دن کا پلان بنائیں، ترجیحات طے کریں اور صرف انہی چیزوں کو وقت دیں جو آپ کو بڑھا رہی ہیں، جو آپ کی ترقی میں معاون ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے زندگی خود اس کی قدر کرنے لگتی ہے۔
पांचवा असूल, जिंदगी में तनाज़ात से बचो। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभार खामोशी में भी अजमत होती है। हम अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों को जवाब देने में गुजार देते हैं। बहस, इल्जाम, बदले, ये सब हमें अंदर से थका देते हैं। किसी ने कुछ कहा, हम फौरन एक्ट करते हैं। किसी ने तनकीद की, हम खुद को साबित करने लग जाते हैं। मगर सच ये है कि हर तनाज़ा आपकी इज्जत कम करता है, आपकी तवज्जो हटाता है और आपकी तवनाई ज़ाय करता है। लोगों के अल्फाज पर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, मगर अपना रद्द-ए-अमल आपके इख्तियार में जरूर है। खामोशी एक हथियार है। जो इंसान अपनी खामोशी से दुश्मन को परेशान कर देता है, वही असल ताकत है। तो आज से अपने जज्बात पर कंट्रोल हासिल करें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर मौके पर बोलना लाजिम नहीं। असल इज्जत वहाँ है जहाँ आप खुद पर काबू रख सकें और अपनी तवज्जो सिर्फ उन चीजों पर मरकूज करें जो आपकी तरक्की और सुकून का सबब बने। क्योंकि जो शख्स लड़ाई से बड़ा होता है, वक्त उसे खुद फातेह बना देता है। छठा असूल, हर किसी पर एतबार न करें। दुनिया में सब लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाई देते हैं। चेहरे अलग होते हैं मगर नकाब एक जैसे। आपका दिल साफ हो सकता है मगर हर शख्स उस दिल की कदर करेगा ये जरूरी नहीं। बाज लोग सिर्फ आपकी कमजोरी जानने आते हैं, आपकी मासूमियत से फायदा उठाते हैं और जब उनका काम मुकम्मल हो जाता है तो आपको तन्हा छोड़ देते हैं। इसलिए सीखें कि दिल बड़ा रखें मगर एतमाद छोटा। हर राज, हर जज्बा, हर एहसास हर एक से शेयर न करें। कभी कभी फासला रखना, खामोश रहना और दिल में रखना ज्यादा महफूज होता है। याद रखें, जो हर किसी पर एतबार करता है वो अक्सर सबसे ज्यादा टूटता है। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए लाजमी है कि आप समझदारी से अपने इर्द गिर्द के लोगों को चुनें कि किस पे भरोसा करना है और कब करना है। क्योंकि अक्लमंद वो नहीं जो सबसे बात करता है, बल्कि वो है जो जानता है कि कब, किससे और क्या बात करनी है। सातवां असूल, अपने ज़बान की हिफाजत करें। ज़बान छोटी है लेकिन इंसान की इज्जत या बेइज्जती का सबसे बड़ा जरिया यही है। जो शख्स अपनी ज़बान पर काबू रखना सीख लेता है वो दूसरों के दिल में उतर जाता है। अक्सर लोग बिना सोचे बोल जाते हैं, गुस्से में, हसद में या सिर्फ बर्तरी जताने के लिए, लेकिन अल्फाज तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। आपकी ज़बान ही आपकी शख्सियत का आईना है। लोग आपको आपके लफ्जों से पहचानते हैं, ना कि आपके कपड़ों या दौलत से। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले अपने अल्फाज को कीमती बनाएं। खामोश रहना, गलत वक्त पर ना बोलना और जब बोलें तो ऐसी बात करें जो सामने वाले का दिल जीत ले। इज्जत के काबिल वही होता है जो खुद दूसरों को इज्जत देता है और ज़बान से कभी दिल ना दुखाए। याद रखें, जो शख्स अपनी ज़बान से खिलता है जिंदगी उससे खिलने लगती है। आठवां असूल, लोगों की नजरों में आने की कोशिश बंद करो। आजकल की दुनिया में हर कोई चाहता है कि लोग उसे सराहें, तारीफ करें, वाह वाह करें, लेकिन यही ख्वाहिश इंसान को कमजोर बनाती है। जब आप हर वक्त दूसरों की राय के मोहताज हो जाते हैं, जब आप हर वक्त दूसरों की राय के मोहताज हो जाते हैं तो अपनी असल खो बैठते हैं। आप वो नहीं रहते जो आप हैं, बल्कि वो बनने लगते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे। मगर याद रखें, जो शख्स हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है आखिर में खुद सबसे नाखुश रहता है। असल वकार तब है जब आप अपनी जिंदगी अपने असूलों पर जीते हैं, ना कि दूसरों के तासरात पर। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीना छोड़ दें। आपकी जिंदगी, आपका मकसद, आपकी सच्चाई, यही आपकी असल इज्जत है। जब आप अंदर से खुद को कबूल कर लेते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपकी वैल्यू करने लगती है। नवां असूल, जवाब देना सीखें, वजाहत नहीं। हम अक्सर सफाइयां पेश करते रहते हैं, हर बात की वजाहत देते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा या वैसा क्यों सोचा। लेकिन सच ये कि जिन्हें आपसे मोहब्बत हो उन्हें वजाहत की जरूरत ही नहीं होती और जिन्हें ना हो उन्हें वजाहत देने का फायदा भी नहीं होता। वजाहत देने की आदत आपको कमजोर बना देती है। लोग समझते हैं कि आप गिल्टी हैं या खुद पर एतमाद नहीं रखते। जो बावकार लोग होते हैं वो वजाहत नहीं देते बल्कि अपना जवाब वक्त पर और सोच कर देते हैं। सीखें कि कब खामोश रहना है और कब अल्फाज के जरिए खुद को ज़ाहिर करना है। अपनी जिंदगी की हर बात हर एक को ना बताएं। संजीदगी, खामोशी और दुरुस्त लम्हे पर दिया गया जवाब आपको बावकार और ताकतवर बनाता है। याद रखें, जो कम बोलता है वो कभी कमजोर नहीं होता बल्कि अक्सर वक्त वही सबसे मजबूत होता है। 10वां असूल, खुद को अहम समझें मगर दूसरों से बेहतर नहीं।
जिंदगी का सबसे नाजुक तवाजुन यही है कि हम खुद को अहम समझें लेकिन गरूर न करें। इज्जत तब मिलती है जब इंसान अपनी कदर तो जानता हो मगर दूसरों को हकीर न समझे। जो शख्स खुद को हर किसी से बेहतर समझता है वो दरअसल अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को छुपा रहा होता है। असल वैल्यू तब बढ़ती है जब आप दूसरों की कदर करते हैं, उनकी बात सुनने का वक्त निकालते हैं, उनके एहसास को अहमियत देते हैं। याद रखें, जो शख्स दूसरों को इज्जत देता है वो खुद ब खुद लोगों की नजरों में बुलंद हो जाता है। अपनी इज्जत तब भी बनेगी जब आप आजिज़ी और वकार के साथ आगे बढ़ें, न झुकें न झुकाएं, बस अपने मकाम पर मजबूती से खड़े रहें। आप अपनी जगह कीमती हैं, बस इस कीमत को खुद ही कम न होने दें। तो दोस्तों, ये थे वो 10 असूल जो आपकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, आपको एक ऐसा इंसान बनाएंगे जिसे लोग दिल से इज्जत देंगे और देर तक याद रखेंगे। याद रखें, इज्जत एक दिन में नहीं मिलती, ये वक्त, अमल और रवैये का नतीजा होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, आपकी बात माने और आपको इज्जत दें, तो पहले खुद अपनी जात को अहम जानें। अपने जज्बात, वक्त और असूलों को सस्ते में मत बेचें। डार्क साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि दुनिया में वही ताकतवर है जो अपने अंदर की ताकत को पहचान ले और खुद को काबिल एहतराम समझने लगे। ये असूल सिर्फ अल्फाज नहीं, ये आपके किरदार, रुतबे और जिंदगी की बुनियाद हैं। इन्हें अपनाइए और फिर देखिए दुनिया आपके साथ कैसे रवैया बदल देती है, क्योंकि जो खुद को अहम जानता है दुनिया भी उसे अहम समझने लगती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की मालूमाती वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।